नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थियों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चलो P विभागना तत्वों है एमां आपणे कार्बन समूह जे छे त्यां पहोंच्या छीए। ओके, कार्बन समूह छे एमां केटली कैरेक्टरिस्टिक आपणे जोई लीधी छे तत्वोनी, पण एक बहु अगत्यनुं बाकी छे अने ए छे केटेनेशन। चलो, केटेनेशननो गुणधर्म नॉर्मली तमे गुजरात बोर्ड में NCERT नी बुक में समझी गया हशो, पण अहींया तेम छतांय आपणे समजवानो प्रयास करशुं। लाइक केटेनेशननो गुणधर्म शुं छे, तो जे एलिमेंट्स छे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड थी पोताना ज बीजा तत्व पोताना ज परमाणु साथे अथवा तो अन्य तत्वना परमाणुओ साथे जेम के ऑक्सिजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एनी साथे जोड़ाई अने कां तो लांबी श्रृंखला पोलिमेरिक श्रृंखला अथवा तो चक्रीय बंधारण बनावानी जे वृत्ति दर्शावे छे एने केटेनेशन कहेवाय। आ बहु सिंपल वस्तु है। आखा पीरियोडिक टेबलनी जो हूँ बात करूँ तो मैक्सिमम केटेनेशननी कैरेक्टरिस्टिक कार्बन पासे छे, कारण के कार्बन है बहु मोटी संख्या में पोताना ज परमाणुओं साथे जोड़ाईने लांबी श्रृंखला पण फॉर्म करी शके छे अने चक्रीय स्ट्रक्चर पण बनावी शके छे। लाइक अगर तमे हाइड्रोकार्बन की बात करो आल्केन की तो C100 वाला कंपाउंड पण पॉसिबल है। ओके, तो केटेनेशन मतलब शू थाय मैं हमणां समझाव्युं एम कि कोई तत्व एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध थी शू आवशे पोताना ज अन्य परमाणुओं पोताना ज अन्य परमाणुओं साथे अथवा अन्य तत्वोना परमाणुओं साथे अन्य तत्वोना परमाणुओं साथे जोड़ाई लांबी श्रृंखला मतलब पोलिमेरिक श्रृंखला के चक्रीय संयोजन रची शके तो ए जे कैरेक्टरिस्टिक है ने शुं कहेवामां आवे केटेनेशन। बराबर, केटेनेशन बहुत सिंपल वस्तु है। केटेनेशन समझवामां पण उदाहरण कार्बन लई लो तो आपणे एम कही शकीए समग्र आवर्त कोष्टक में कार्बन मैक्सिमम केटेनेशन दर्शावे छे। बराबर, हवे रही बात केटेनेशनना गुणधर्मनी ए ज समूहमां, तो कार्बन जे छे ए केम मैक्सिमम केटेनेशन दर्शावे, तो सिंपल है। कार्बननी साइज नानी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है ए हाई है। बराबर है, तो अहींया आज मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कार्बन केटेनेशननी दर्शावे एना माटे एनुं नानुं कद ऊँची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊँची इलेक्ट्रॉन घनता, बराबर, आयनाइजेशन एंथाल्पी हाई, आ बधा जे कारणों है एना लीधे ए केटेनेशननो गुणधर्म वधारे दर्शावे छे। पण जो हूँ ए ज समूहनी बात करूँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, हवे समूह में नीचे जता केटेनेशननो गुणधर्म शुं थाय घटे। बराबर, कारण के आ बधी कैरेक्टरिस्टिक अहींया तमे कम्पेर करशो तो डेफिनेटली डाउन थशे अने एना कारणे कार्बन थी लेड तरफ जता केटेनेशननी कैरेक्टरिस्टिक है घटती जशे। एमां कार्बन मैक्सिमम केटेनेशन दर्शावे। बराबर, चलो तो केटेनेशननो गुणधर्म आपणे जोयो। हवे आपणे शुं जोवाना छीए तो अपर रूपो। शुं जोशुं? अपर रूप। हवे कार्बन जे छे ए घणा बधा अपर रूपो दर्शावे छे। अपर रूप अने समस्थानिक सेम नथी। अपर रूपनो मतलब थशे एलिमेंट सेम है बट एनुं जे फॉर्म है स्वरूप है ए अलग अलग है। लाइक कार्बन है, कोलसो है, कोलटार है, कोलगेस है, बहु बधा फ्लेरिन है, हीरो, ग्रेफाइट
અલગ અલગ ફોર્મમાં જોવા મળે છે, બરાબર છે, એને અપરૂપ કહેવાય. તો ફર્સ્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું હીરાથી, બરાબર. ડાયમંડ જે છે એ ડાયમંડનું સ્ટ્રક્ચર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જો બતાવીએ તો કંઈક આવું આવશે. રેડી? ચાલો, આ જે હું બનાવું છું એ ડાયમંડનું સ્ટ્રક્ચર છે. ઓકે, નાઉ ગેસ થોડુંક ત્રાસું હશે જેને આપણે સીધું કરશું. ઓકે, રેડી? અહીંયા આવશે. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા આવશે આ રીતે. દેન ચાલો અહીંયાથી. ઓકે, ચાલો. તો તમે જોઈ શકો છો આ જે છે ડાયમંડનું સ્ટ્રક્ચર છે. બીજું કે તમે અહીંયા જોડાણ કરી શકો, લાઈક માનો કે અહીંયાથી આપણે જોડાણની વાત કરીએ. વન મિનિટ. આ જેટલા પણ છે એ બધા બાકીના કાર્બન છે, બરાબર. તો અહીંયા એક કાર્બન બતાવીએ, એક કાર્બન અહીંયા આવશે. રેડી? ઓકે. બીજું કે અહીંયા એક જોડાણ પોસિબલ છે, પછી અહીંયા એક આવી શકે. ઓકે, 4. તો આ જેટલા પણ મેં દર્શાવેલા છે એ બધા જ કાર્બન છે. અને તમે જોઈ શકો કે કાર્બન પરમાણુઓ જે છે એકબીજા સાથે સહસંયોજક બોન્ડથી જોડાય છે. ઓકે, રેડી? ઓકે, ચાલો જુઓ. હવે એમાં નોર્મલી કન્ડિશન શું હોય કે એક કાર્બન પરમાણુ છે બીજા 4 કાર્બન પરમાણુ સાથે નોર્મલી કનેક્ટેડ હોય છે. ઓકે, તો એ કનેક્શન તમે અહીંયા જોઈ શકો. લાઈક આ જે કાર્બન પરમાણુ છે એ બીજા કેટલા? તો આ 1, આ 2, 3 અને 4. હવે સ્ટ્રક્ચર આપણે જે દર્શાવેલું છે જે હીરો છે એનું, ઓકે, એમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો આ જે કાર્બન છે એ બાકીના 4 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલ છે. હવે એને હું જોડી દઉં ને આ રીતે, બરાબર, તો તમે સમજી શકો જે પણ રચના બનશે ને એ રચના કેવી બને છે એના ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે. રેડી? તો ચાલો આ બંનેને જોડવા પડશે. તો એ રચના જો તમે જોશો ને તો એ રચના બનશે સમચતુષ્ફલકીય પ્રકારની, બરાબર. અહીંયા વધારે સમજાશે. લાઈક આ, ચાલો આ બંનેને જોડી દઉં, આ બંનેને અહીંયા જોડું અને આને જોડું. દેખાય? સમચતુષ્ફલકીય રચના શું આવશે? સમચતુષ્ફલકીય રચના. અને સિમ્પલ છે. ડાયમંડની અંદર એક કાર્બન પરમાણુ કયા બંધથી? તો સહસંયોજક બંધથી. કમ્પલસરી અહીંયા બીજો કોઈ બોન્ડ ફોર્મ નહીં થાય, ખાલી સહસંયોજક બોન્ડ હોય છે. એટલે એક કાર્બન પરમાણુ સહસંયોજક બંધથી અન્ય 4 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાય છે. જે તમારી સામે છે. અને દરેક કાર્બનનું સંકરણ કયું આવશે? sp3 સિમ્પલ. હવે એક કાર્બન છે એ 4 કાર્બન સાથે જોડાય તો બધા જ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે વપરાઈ જશે. તો અહીંયા કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન એવો નથી કે જે ફ્રી રહી શકે, જે ગ્રેફાઇટમાં પોસિબલ છે, બરાબર. એટલે વિદ્યુત નો અવાહક હોય છે ડાયમંડ છે, બરાબર. તો તમે સમજી શકો અહીંયા કે મેં જે કીધું એ પ્રમાણે કે સહસંયોજક બોન્ડ છે, એક પણ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે એ ફ્રી નથી, એટલે વિદ્યુતનું વહન થશે નહીં, વિદ્યુતનો અવાહક છે. હા, એક વસ્તુ છે કે મેક્સિમમ વક્રીભવન દર્શાવે છે, બરાબર. વક્રીભવનાંક જે છે 2.5 છે, આ યાદ રાખો. બીજું કે સહસંયોજક બંધના કારણે, સહસંયોજક બંધ અને જાળીદાર રચનાના લીધે એ જે છે એનું ગલન બિંદુ બહુ હાઈ લેવલનું હોય છે. ગલન બિંદુ ખૂબ જ ઊંચું છે.
બરાબર. તો બહુ બધા સહસંયોજક બોન્ડ છે, લાઈક એકદમ જાળીદાર રચના છે, બરાબર છે. અને એના કારણે એનું જે ગલનબિંદુ છે એ ખૂબ જ કેવું હોય છે, હાઈ લેવલનું હોય છે. ઓકે. બીજું સખત ઘન પદાર્થ છે, ડાયમંડ છે, કેરેટની વાત કરીએ તો આ ખાસ યાદ રાખજો, બિકોઝ આપણને ખબર નથી હોતી. 1 કેરેટનો મતલબ થશે 200 મિલીગ્રામ, લાઈક 0.2 ગ્રામ. ઓકે. 1 કેરેટ એટલે કેટલા થાય? 0.2 ગ્રામ થશે. મને પણ ખબર નહીં હતી, બરાબર છે, પણ અત્યારે ખબર પડી કે લાઈક 1 કેરેટનો મતલબ થશે 200 મિલીગ્રામ ઓર 0.2 ગ્રામ. રેડી. બીજા નંબરનું, 2 કાર્બન જે છે એની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ હોય છે 1.54 એંગસ્ટ્રોમ. કેટલું આવશે? 1.54 એંગસ્ટ્રોમ. ઓકે. એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું કે 3 કાર્બન વચ્ચે જે બોન્ડ એંગલ બને છે 105 ડિગ્રી સમથિંગ હોય છે, બરાબર. જો કે એંગલ એટલો મેટર નથી કરતો. ઓકે. બીજા નંબરની બાબત કહી દઉં કે અહીંયા ડાયમંડની અંદર છે ને ડેંગલિંગ બોન્ડ હોય છે. હવે ડેંગલિંગ બોન્ડ એટલે ઝૂલતા બંધ હોય છે. જેમ કે મેં અત્યારે તો આ એમનામ જોડાણ કર્યું છે તમને શેપ બતાવવા માટે, બરાબર. પણ જો હું એમ જોડાણ તમને ના દર્શાવું તો આ રીતે છેલ્લે એકાદો બોન્ડ બાકી રહે કાર્બનનો, જેને શું કહેવાય? ઝૂલતા બંધ, જેને ઇંગ્લિશમાં ડેંગલિંગ બોન્ડ કહેવાય. ઝૂલતા બંધના કારણે ડાયમંડ મળે ત્યારે એકદમ લીસો નથી હોતો પણ ખરબચડો હોય છે. જેમાં ડેંગલિંગ બોન્ડ ફોર્મ થાય, ઝૂલતા બંધ જેમાં જોવા મળે એની સરફેસ કોઈ ડાયરેક્ટલી લીસી ના હોઈ શકે, ખરબચડી હોય. ગ્રેફાઇટ જે છે એ ગ્રેફાઇટમાં ડેંગલિંગ બોન્ડ હોય છે, બરાબર. એમાં પણ એ ખરબચડો હોય છે નોર્મલી. તો અહીંયા ઝૂલતા બંધ જોવા મળશે એટલે એ ખરબચડો હોય છે અને પછી એને ઘસી અને લીસો બનાવવામાં આવે છે. બાકી તો નોર્મલી તમને ખ્યાલ છે મેક્સ વક્રીભવનાંક છે એટલે પ્રકાશનું કોણાવર્તન જે છે એ પણ સ્પેશિયલ થશે, હાઈ લેવલનું થશે, બરાબર છે. એના કારણે તો એટલો ચળકાટ ધરાવે છે અને આપણે યુઝ કરીએ છીએ નોર્મલી. ઓકે. ચાલો. તો ડાયમંડ જે છે એનું આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સ્ટ્રક્ચર તમારી સામે છે. ડિસ્ટન્સ કેટલું છે બંને વચ્ચે, શા માટે વિદ્યુતનું વહન નથી કરતો, બરાબર છે. એ બધી વસ્તુઓ આપણે જોઈ લીધી. રેડી. ચાલો. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફોકસ કરીશું ગ્રેફાઇટ ઉપર. સેકન્ડ નંબરનું અપર રૂટ છે ગ્રેફાઇટ, બરાબર. પણ તમે એનસીઆરટીની બુકમાં જોઈ ગયા છો એટલે આપણે થોડું ફટાફટ કામ લઈશું. જેમ કે ગ્રેફાઇટ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર આઈ થિંક 10th પણ તમારે આવતું. તો ગ્રેફાઇટ જે છે એ હકીકતમાં દ્વિપરિમાણીય રચના દર્શાવે છે, જ્યારે ડાયમંડ છે એ 3 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર બતાવે છે. આ નોર્મલી તમને ખ્યાલ છે. ઓકે. તો આ 2D રચના છે. કેવી આવશે? 2D રચના. ડાયમંડમાં કેવી હતી? 3D હતી. ઓકે. આવું સેમ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા પણ આપણે દર્શાવીએ. લાઈક ગ્રેફાઇટની અંદર સ્તર હોય છે. ઓકે. સ્તરો હોય છે, લેયર્સ હોય છે. તો આ રીતે જોવા મળશે, લેયર્સ છે. આમાં પણ ડેંગલિંગ બોન્ડ જોવા મળશે. મેં પહેલાં પણ કીધું હતું ડેંગલિંગ બોન્ડ એટલે આ રીતે ઝૂલતા બંધો થશે જે તમે દર્શાવી શકો. ઓકે. ચાલો. તો ગ્રેફાઇટ છે, સેમ કન્ડિશન અહીંયા બતાવી શકાય. ઓકે. ચાલો. તો અહીંયા તમે સમજી શકો કે એક કાર્બન પરમાણુ જે છે, એક કાર્બન પરમાણુ એ બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલા છે? તો 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલ હોય છે. તો આપણે કહી શકીએ એક કાર્બન પરમાણુ અન્ય તે જ સ્તરના, એ જ સ્તરના આવશે, બરાબર. એ જ સ્તરના બીજા ઓલરેડી લખેલું છે, સ્તરના 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલ હોય છે. રેડી. એક કાર્બન પરમાણુ છે અન્ય તે જ સ્તરના બાકીના 3 કાર્બન સાથે નોર્મલી કનેક્ટેડ હોય છે. એક કાર્બન છે એનું સંકરણ કયું આવશે? તો સીધું કહી શકાય sp2 સંકરણ દર્શાવે છે. દરેક કાર્બન કયા સંકરણમાં હોય છે? sp2 સંકરણમાં. એટલે તો એની રચના કેવી છે? 2D રચના છે, 3D નથી. ઓકે. અને એ ષટકોણીય સ્તરીય રચના દર્શાવે છે. ષટકોણીય સ્તરીય, બરાબર. કેવી રચના દર્શાવશે? તો ષટકોણીય સ્તરીય રચના દર્શાવે છે. ઓકે. ના તમે એમ કહેશો કે ભાઈ એક કાર્બન છે બીજા 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલ હોય છે, કયા બંધથી જોડાશે? તો સહસંયોજક બંધથી
જોડાશે. હવે સીધી વાત છે ને, કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 4. એમાંથી એ સહસંયોજક બંધમાં વાપરે કેટલા? 3. તો કેટલો પેડો રહેશે? 1. એનો સીધો મતલબ એમ થાય કે દરેક કાર્બન પાસે એક સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પડેલો હોય છે. બરાબર. અને એ જે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે એક સ્તરમાંથી ક્યાં જઈ શકે? બીજા સ્તરમાં. કારણ કે આ જે બે કાર્બન વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે, એક જ સ્તરમાં બે કાર્બન 1.42 એંગસ્ટ્રોમ છે. બરાબર છે. અને આ જે ડિસ્ટન્સ છે બે સ્તર વચ્ચેનું, બરાબર છે, એ કંઈક 3 સમથિંગ છે. બરાબર, 3 એંગસ્ટ્રોમ સમથિંગ છે. એટલે 3.54 કે એટલું એંગસ્ટ્રોમ છે. આપણે જોઈએ હમણાં. બરાબર છે. કારણ કે એ આંકડો છે એક્ઝામમાં નહીં પૂછાય. મતલબ ડિસ્ટન્સ એટલું હાઈ લેવલનું નથી કે ચાલો ઇલેક્ટ્રોન છે એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં નહીં જઈ શકે. અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ દરેક કાર્બન પાસે એક સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પડેલો છે જે એક સ્તરમાંથી ક્યાં જાય? બીજા સ્તરમાં. એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં મુક્ત રીતે જઈ શકે છે. અને એવા કારણોસર તો ગ્રેફાઇટ વિદ્યુતનો શું હોય છે? સુવાહક હોય છે. ગ્રેફાઇટ વિદ્યુતનો શું હોય છે? સુવાહક છે. બીજું કે સ્તરીય રચના હોવાના કારણે, મતલબ તમે જોઈ શકો કે સ્તરો વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે અને ત્યાં કયું એટ્રેક્શન ફોર્સ હોય છે? તો વાન ડર વાલ્સ એટ્રેક્શન ફોર્સ જે લેયર્સ છે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે. અને વાન ડર વાલ્સ એટ્રેક્શન ફોર્સ કોઈ હાઈ લેવલનું ફોર્સ નથી. બરાબર છે. એટલે ગ્રેફાઇટ જે છે એ નરમ હોય છે. બરાબર. તો ગ્રેફાઇટ નરમ હોય છે. નોર્મલી એના લેયર્સ આપણે જ્યારે લખીએ ત્યારે એના લેયર્સ એક પછી એક આપણી બુકમાં આવતા જાય છે અને એટલે આપણે લખાણ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. આ એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ. તો ગ્રેફાઇટ વિદ્યુતનો સુવાહક છે, નરમ હોય છે. આ સિવાય ગ્રેફાઇટ જે છે, બરાબર છે, એ ગ્રેફાઇટની જે એને શું કે મુક્ત શક્તિ છે એ 1.9 કિલો જૂલ. ગ્રેફાઇટની મુક્ત શક્તિ ફેરફારની કિંમત 1.9 કિલો જૂલ, જે ડાયમંડ હીરા કરતાં ઓછી. બીજું આપણે એમ કીધું કે વિદ્યુતનો સુવાહક છે. જો હું તાપમાન વધારીશ ને તો ગ્રેફાઇટની વિદ્યુત વાહકતા વધશે. મતલબ T વધે તો વિદ્યુત વાહકતા વધે. ઉષ્મા વાહકતા એ પણ આવશે ને, અને વિદ્યુત વાહકતા વધે. બરાબર. તો ગ્રેફાઇટ જે છે એ ગ્રેફાઇટની અંદર નોર્મલી તમને આવી કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે એ જોવા. ચાલો આગળ આપણે જોશું ગ્રેફાઇટ જે છે. બરાબર. એની વાત કરીએ તો ગ્રેફાઇટ એ હીરાની સાપેક્ષમાં વધારે રાસાયણિક રીતે વધારે સક્રિય છે. કઈ રીતે? તો નોર્મલી કન્ડિશન એવી છે કે કાર્બન જે છે એ હવા સાથે, મતલબ ગ્રેફાઇટ જે છે એ હવા સાથે 700 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને, અહીંયા શું લેશું? કાર્બન બરાબર આપણે ગ્રેફાઇટ. બરાબર. ગ્રેફાઇટ જે છે હવામાંના ઓક્સિજન સાથે શું ઉત્પન્ન કરે? CO2 ગેસ. આવી સક્રિયતા ડાયમંડમાં નથી. નોર્મલી મારે ગ્રેફાઇટમાંથી ડાયમંડમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય, બરાબર, તો 1600 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર અને 50,000થી 60,000 વાતાવરણ દબાણ લાગુ કરવું પડે ત્યારે એમાંથી હીરો બને. બરાબર. બીજું કે ગ્રેફાઇટ જે છે, બરાબર, એ ગ્રેફાઇટની કોન્સન્ટ્રેટ HNO3, કોન્સન્ટ્રેટ મતલબ સાંદ્ર HNO3 સાથે ગરમ કરવામાં આવે તો એમાંથી કાર્બન 6 COOH6 મેલિટિક એસિડ બને. બ્રાઉન કલરનો એક, મતલબ બદામી જેવા કલરનો એક
પદાર્થ મળે જેનું સ્ટ્રક્ચર આ રીતે હોય છે, COOH, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો મેલિટિક એસિડ જે છે એનું આ સ્ટ્રક્ચર છે. રેડી. તો ગ્રેફાઇટ વિશે તમારે આટલું જાણવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે ત્રીજું અપરૂપ જોશું અને એ છે ફુલેરીન. જો કે ફુલેરીન આઈ થિંક તમને લોકોને ખ્યાલ છે, કારણ કે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ ફુલેરીન આવતું હતું. નોર્મલી ફુલેરીનને બકમિન્સ્ટર ફુલેરીન બરાબર છે અથવા બકીબોલ કહેવામાં આવે છે, તો એ મારે કંઈ દર્શાવવાની જરૂર નથી. નોર્મલી ગ્રેફાઇટ જે છે બરાબર, એ ગ્રેફાઇટને નિષ્ક્રિય વાયુના વાતાવરણમાં વિદ્યુતીય આર્કથી ગરમ કરવામાં આવે તો એમાંથી CN મતલબ ફુલેરીન બને છે. બરાબર છે. આ વસ્તુ કરી શકાય, મતલબ પોસિબલ છે. રેડી. ઓકે, ચાલો હવે બકમિન્સ્ટર ફુલેરીન જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે બનાવીએ તો કઈ રીતે બનશે. નોર્મલી આવું જોવા મળશે તમને. ઓકે, સેમ કન્ડિશન અહીંયા આવશે. ઓકે, અહીંયા પણ એ જ રીતે આવશે, બટ થોડું લાઇટ લેવું પડશે. ઓકે, આ રીતે આવશે. ઓકે, નાવ અહીંયાથી આ રીતે આવશે. ઓકે, રેડી. નાવ તો 1 2 3 4 5 6 નહીં થાય. ચાલો, આ જે છે ને એને આ રીતે ડાયરેક્ટ આપણે જોડવું પડશે. બરાબર, ડાયરેક્ટ જોડી અને સીધું આ રીતે જોડી દેવાનું છે. બરાબર. તો તમે સમજી શકો કે આપણો બકીબોલ રેડી છે. ઓકે, નાઉ ડબલ બોન્ડની વાત કરું તો હું કોઈ એક જગ્યાએથી ડબલ બોન્ડ સ્ટાર્ટ કરું. ઓકે, ચાલો. એટલે ડબલ બોન્ડ છે એ આપણને ખ્યાલ આવતો જશે કઈ કઈ જગ્યાએ આવશે. ઓકે, ચાલો. પછી એક અહીંયા આવશે. અહીંયા આવશે એક બોન્ડ, અહીંયા આવશે એક, અહીંયા આવશે. રેડી. ઓકે, નાઉ એક અહીંયા આવશે, પછી અહીંયા બોન્ડ છે ને એક અહીંયા આવશે, એક વચ્ચે આવશે. ઓકે, વચ્ચે બોન્ડ આવશે. દેન અહીંયા એક અહીંયા આવશે. રેડી. ઓકે, 5 વાળામાં તો કોઈ બોન્ડ નહીં દર્શાવીએ આપણે. ઓકે, એક બોન્ડ અહીંયા. ચાલો, હવે કોઈ જગ્યાએ બોન્ડ હોય તો બધાથી. રેડી. તો 5 વાળામાં કોઈ બોન્ડ નહીં આવે. બરાબર. પણ જે નોર્મલી એને શું કહેવાય કે 6 વાળું છે ને એની અંદર બોન્ડ આવશે કમ્પલસરી. બરાબર. 6 વાળાની અંદર બોન્ડ ફોર્મ થાય.
મારા ખ્યાલથી બોન્ડ બતાવવામાં હજી પણ કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, આપણે ચેક કરીએ. અહીંયા બોન્ડ આવશે, એક મૂકીને આવશે, અહીંયા નહીં આવે, અહીંયા આવશે, અહીંયા નહીં આવે, બરાબર. અહીંયા બોન્ડ આવશે, તો અહીંયા બોન્ડ જે છે ને એ આપણે જરાક ઇરેઝ કરશું. બોન્ડ અહીંયા બતાવીએ, એક બોન્ડ અહીંયા આવશે, એક બોન્ડ અહીંયા આવશે. ઓકે, તો અહીંયા કોઈ બોન્ડ નહીં આવે. અહીંયા જે છે ને એમાં બોન્ડ આ રીતે આવશે. મારે બોન્ડની જગ્યા ચેન્જ કરવી પડશે, લાઈક આ રીતે, બરાબર. 5 વાળામાં બોન્ડ નહીં આવે, અહીંયા પણ બોન્ડ નહીં આવે, બાય ફોલ્ટ. ઓકે, તો અહીંયા બોન્ડ આવશે. એટલે 5 વાળામાં બોન્ડ નહીં બતાવો. 5 વાળા કેટલા છે? 1 2 3 and 4. ઓકે, તો 5 જે એને શું કહેવાય, 5 સભ્યવાળી રિંગ છે ને એમાં બોન્ડ નહીં બતાવવાના, બાકીના જે છે એમાં બોન્ડ બતાવવો પડશે, બરાબર. તો 5 સભ્યવાળી રિંગ મેં અહીંયા 4 બતાવેલી છે ને બાકીની તમે જોઈ શકો. હવે નોર્મલ કન્ડિશન એવી છે કે C60 અને C70 આ કોમન છે, બરાબર છે. આનો આકાર જે છે સોકર બોલ જેવો હોય છે, સોકર બોલ, અને આનો આકાર રગ્બી બોલ જેવો હોય છે, બરાબર છે. તો એ તમારે જરાક યાદ રાખવાનું છે. બીજા નંબરનું અગર હું C60ની વાત કરું છું તો 20 ષટકોણ હોય છે, ષટકોણીય રિંગ છે, અને 12 જેટલી પંચકોણીય રિંગ હોય છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. જે તમારી સામે જ છે, નોર્મલી મેં શેપ બનાવેલો જ છે. એમાં તમે જોઈ શકો એક કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે સંપર્કમાં, તો આ એક કાર્બન છે જે 1 2 અને 3 કાર્બન સાથે સંપર્કમાં છે. તો એમ કહી શકાય એક કાર્બન બીજા કેટલા 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય છે, 3 કાર્બન સાથે જોડાય છે, બરાબર. તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp2 થશે, એક પાઈ બોન્ડ આવશે, બરાબર. પાઈબંધ જોવા મળશે જે તમે નોર્મલી જોઈ શકો છો. બીજા નંબરનું કે પંચકોણ છે ને એ ષટકોણથી ઘેરાયેલ હોય છે, અને જે ષટકોણીય રિંગ છે એ બંનેથી ઘેરાયેલ હોય છે, જે આપણે હમણાં જોઈએ. ઓકે, જેમ કે મેં તમને કીધું એમ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક પંચકોણીય રિંગ એ બીજી કેટલી ષટકોણીય રિંગના સંપર્કમાં છે, તો 1 2 3 4 ને 5, બરાબર. એટલે એક ષટકોણીય રિંગ 5 એક ષટકોણીય રિંગ મતલબ આ છે, તો એ કેટલા 1 2 and 3 3 ષટકોણીય રિંગ અને 3 પંચકોણીય રિંગના સંપર્કમાં હોય છે. 3 ષટકોણીય અને 3 પંચકોણીય રિંગના સંપર્કમાં હોય છે, રિંગના સંપર્કમાં હોય છે. પણ પંચકોણીય રિંગ જે છે ને એ બંનેના સંપર્કમાં હોય, ખાલી એકના જ સંપર્કમાં હોય, ષટકોણીય સોરી. એટલે એક પંચકોણીય રિંગ કેટલાના સંપર્કમાં આવશે, તો 1 2 3 4 and 5 5 ષટકોણીય રિંગના સંપર્કમાં હોય છે, 5 ષટકોણીય રિંગના સંપર્કમાં હોય છે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો રચના તમારી સામે જ છે, બરાબર છે. બીજું કે આમાં ડેંગલિંગ બોન્ડ નથી, બરાબર. મતલબમાં કે ઝૂલતા બંધ હોતા, માટેની સપાટી ખરબચડી હોતી નથી, બરાબર. તો જે પણ તમે જુઓ છો C60ની રચના આપણે બનાવેલી છે, બરાબર. અને C60ની રચનામાં તમે 4 પંચકોણીય રિંગ અને બાકીની બધી ષટકોણીય રિંગ જુઓ છો. ષટકોણીય રિંગની અંદર ડબલ બોન્ડ આવશે, પંચકોણીય રિંગમાં there is no any ડબલ બોન્ડ, અને પંચકોણીય રિંગ ખાલી ષટકોણીય રિંગથી ઘેરાય, જ્યારે ષટકોણીય રિંગ છે એ પંચકોણીય અને ષટકોણીય બંને રિંગથી ઘેરાયેલી હોય છે. એક કાર્બન સંપર્કમાં હોય કેટલાના, બીજા 3 કાર્બનના. એટલે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું આવશે, sp3, કારણ કે પાઈ બોન્ડ આપણે ગણતરીમાં લેતા નથી, અહીંયા કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી હોતો નથી, બરાબર.